안녕하세요, 지인입니다. 이제 벌써 여름이 온 것 같아요. 낮에는 여기는 꽤 더운데 한국은 어떤지 모르겠네요. 이제 벌써 이제 ER 딕테이션 여러 번 조금 하셨는데 좀 적응이 되셨는지 잘 모르겠어요. 그리고 지난번 좀 ER 딕테이션은 조금 이제 급박하게 흘러가는 거 안에서 묻어가는 발음이 너무 많아서 힘들으셨을 수도 있을 것 같아요. 그래서 이번에 ER 딕테이션 이제 세 번째 씬을 하면서 조금 느린 것도 한번 들려드릴 거고요. 너싱 컴peten스 테스트는 지난번에 풀지 못했던 10문제를 풀고, 그리고 20문제 그 카큘레인 문제는 제가 약간 푸시백 해놓고, 제가 저희 이제 다른 동료 간호사로부터 받은, 사실 핸드오프 되게 짧게 하려고 했는데 이 친구가 굉장히 막 열심히 크리티컬 케어 그 핸드오프 과정에 대해서 되게 열심히 녹화를 해줬어요. 그 부분 안에 뭐 CVVHD랑 뭐 소환간지 뭐 이런 얘기도 나와야 돼가지고 그런 거 되게 열심히 녹화해줘가지고 그거를 제가 좀 편집하느라고 지금 벌써 시간이 자정에 넘어갔어요. 눈을 막 이렇게 뜨면서. 그래서 어떻게 해서든 요거는 이제 오늘 녹화를 하고 내일 출근을 해야겠다 이런 생각이 들어서 제가 이거를 지금 녹화를 빠르게 진행하려고 하고 있는데 여러분들이 그 Nursing Competence Test 이번 10문제 풀고 그 약물 calculate은 제가 조금 뒤로 밀어 놓을게요. 먼저 받은 거 먼저 하고 이제 하는 걸로 그렇게 해보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 ER 세 번째 씬 정상 속도로 이제 들어보실 거고요. 스크립 올려드리고 그리고 약간 느리게 0.8 정도의 속도로 한번 들어보실게요. 얼마나 더 잘 들리는지. 그럼 잠시만요. 자, 먼저 다시 한번 들어보겠습니다. What is it? EMTs are on their way in. They think it's a ruptured bowel. Pulse is 140, pressure 60 over 40. They're pumping him fluids. He's at 1,500 cc's. His abdomen's rigid, extremely tender. The guy says he was here today, something about a thrombosis. All right, let's get a CBC, try to cross 6 units, let's drop an NG, call the OR, tell them to prep for an exploratory lab. Let's go, people, come on. All right, people, come on, let's go. Let's act like we know what we're doing. We've done this before. All right, Camacho, I got it. All right, clear, let's get in close. Dunhurst, listen to me. Don't worry about a thing. Everything's going to be fine. All right, on my count, we've done it before. Here we go. 1, 2, 3. Let's go. Here we go. All right, clear. Let's move, people. Let's act like we got things to do. Here we go. All right, I need to drop an NG. Let's get a chest X-ray and abdominal. Make it affordable. Let's move. 자, 이번엔 원래 속도로 스크립이랑 같이 보실게요. What is it? EMTs are on their way in. They think it's a ruptured bowel. Pulse is 140, pressure 60 over 40. They're pumping him fluids. He's at 1,500 cc's. His abdomen's rigid, extremely tender. The guy says he was here today, something about a thrombosis. All right, let's get a CBC, try to cross 6 units, let's drop an NG, call the OR, tell them to prep for an exploratory lab. Let's go, people, come on. All right, people, come on, let's go. Let's act like we know what we're doing. We've done this before. All right, Camacho, I got it. All right, clear, let's get in close. Dunhurst, listen to me. Don't worry about a thing. Everything's going to be fine. All right, on my count, we've done it before. Here we go. 1, 2, 3. Let's go. Here we go. All right, clear. Let's move, people. Let's act like we got things to do. Here we go. All right, I need to drop an NG. Let's get a chest X-ray and abdominal. Make it affordable. Let's move. 자, 어떠셨어요? 잘 들리셨나요? 요거를 좀 설명을 해드리고 좀 느린 거를 좀 들어볼까 해요. 여기에 보면 EMT is on their way in. 그들이 오고 있다 그러죠. 그러면서 it's a ruptured bowel. 장에 이렇게 구멍이 생긴 것 같아요. 그래서 여기서는 그냥 펄스만 들려요. What is pulse? 이렇게 안 들리고 pulse. 이 누군가가 pulse라고 얘기를 해요. 그랬더니 그 EMT가 pulse is 140, pressure is 60 over 40 이렇게 얘기를 하죠. 그러면서 여기에 위빈이가 안 들렸어요. 이게 스크립에는 이제 전체가 다 나오지만 이 스크립도 사실 어느 부분 빠지는 게 있어서 이거를 막 AI를 다시 돌려보고 막 이래가지고 이제 맞춰서 넣은 것도 되게 있어요. 그래서 여기 보면 분명히 주어 동사가 있겠지만 앞에 있는 주어와 이제 그 have는 들리지 않고 we've 안 들리고 여기 we've been까지 잘 안 들리고 pumping in fluid 이것까진 들을 수 있으셨을 것 같아요. pumping in fluid 15 and he had도 잘 안 들리셨을 수도 있는데 pumping in fluid he had 1500 cc 이렇게 들리셨을 거예요. 1500. 그래서 이제 이 네 자리 숫자를 읽을 때는
이렇게 1500라고 읽기도 하고 1500라고 읽기도 해요. 그리고 세 개 숫자를 읽을 때도 이렇게 140라고 펄스를 140이라고 읽을 수도 있지만 140라고 읽을 수 있는 것처럼 이것도 두 개로 나눠서 읽을 수 있고 이제 thousand을 붙이면서 읽을 수도 있어요. 근데 여기서는 1500라고 이야기했죠. 그래 이제 요 조금 급할 때는 그렇게 좀 이제 줄여서 하나라도 더 줄여서 쓰려고 이제 하는 편이고요. His abdomen. Abdomen is rigid and extremely tender. 이렇게 얘기했어요. 그래서 딱딱하고 아주 많이 누르면 아파. 이렇게 얘기를 하면서 The guy says 이거 좀 들으실 수도 있었을 것 같아요. Guy said he was here today. Something about a thrombosis 이렇게 얘기했어요. 원래 이 환자가 ER에 이제 왔다가 이제 그 주치의가 그거 스롬보시스 아닌 것 같은데 그래서 이제 내보내자고 했다가 다시 온 거예요. 이 닥터는 알죠. 이 닥터는 분명히 스롬보스였던 것 같은데 이러면서 이제 좀 보내기 싫어했었거든요. 그래서 앞에 그런 에피소드가 있었어요. 그래서 이 닥터는 이 환자가 이걸로 왔구나라고 이제 다시 이미 알고 있는 거죠. 그러면서 여기에서 이제 let's get a CBC라고 하는 거, CBC는 다 아니까 type and cross라고 여기서는 얘기하지만 원래는 그 한국에서 크로스 매칭이라고 하는 걸 여기서는 type and screen이라고 해요. type and screen. Every 72 hour. 매 72시간마다 이거는 계속 나가야 돼요. 만약에 이제 뭐 내가 3일 전에 냈는데 오늘 뭐 트랜스퓨전이 필요해서 그 전에 type and screen 쓴다? 그럴 수 없어요. 72시간 안에 있는 type and screen만 유효해요. 3일에 한 번씩 이제 중환자실에서는 regularly 하게 됩니다. 그래서 여기서는 type and cross라고 했지만 이거는 type and screen으로 지금 많이 쓰고 있고 60 units 이거는 60 units of blood인데 이 blood를 대부분 이제 급해서 수혈이 필요할 때 주는 거는 팩 RBC죠. 그래서 우리가 PRBC라고 부르는 팩 RBC 60 units of PRBC 대부분 이렇게 부르고 지금 병원에서는 이렇게 만약에 환자가 다량의 출혈이 예상되는 경우, 근데 헤모글로빈이 너무 급격하게 떨어져서 환자가 샥이 오면서 라이프 스트레이닝에 해당하는 경우에 massive transfusion 이제 프로토콜이 액티베이트 됩니다. 그래서 MTP 이제 하게 되면 이제 MTP 프로토콜에 이제 보호자 사인을 하고 이제 이거에 대한 이제 트랜스퓨전에 대한 리액션을 이제 감수하겠다라고 하면서 이제 O형 혈액을 주게 되는 거죠. 그러면서 5pack of the pack RBC인 다음에 FFP 뭐 2pack 뭐 이 정도 해가지고 주고 이걸 massive transfusion 프로토콜에 따라서 주게 됩니다. 근데 여기서는 60 units 이거는 블러드를 이야기한 거고 그 다음에 let's drop an NG 이렇게 얘기했어요. drop an NG 사실 잘 안 들어본 표현인데 drop an NG라고 해도 말은 되겠다라는 생각은 들었어요. 근데 보통 put an NG, insert NG 이렇게 하고 intubate 한 경우는 OG가 더 편하니까 OG를 더 많이 쓰는데 여기서는 let's drop an NG라고 하면서 이제 스롬보시스가 있으니까 분명히 리젝션을 하든지 수술을 하든지 뭐를 해야 될 거예요. 그랬는데 여기서는 call the OR and tell them to prep for an exploratory lab이라고 했어요. 근데 여기서 exploratory라고까지 다 안 들려요. exploratory 이런 식으로밖에 안 들리면서 lab은 라파라스코피입니다. 그래서 이제 실험적 복강경을 할 테니까 준비하라고 이렇게 얘기를 하는 거죠. 요 부분은 exploratory lab은 정말 계속 듣던 거 아니면 이건 조금 듣기 어렵겠다. 왜냐면 여기서 얘기하는 랩이 LAP인지 LAB인지 모를 수 있잖아요. 그러니까 상황에 따르면 이제 당연히 라파라스코피가 맞겠지만 이제 처음에 잘 모르면 이거를 되게 헷갈리고 잘 못 들을 수 있겠다 생각을 저도 했어요. 그리고 뒤에 아주 급박하게 흘러가는 부분들에서는 스크립을 봐도 그렇게 안 들리고 그리고 봐도 또 다시 들어도 그렇게 안 들리는 게 있어요. 그래서 저는 내가 이걸 모른다고 응급실에서 일을 못하진 않을 것 같다 이런 생각이 들어서 그냥 넘어가는 걸로 했어요. 그래서 여기서 제일 알아듣기 어려웠던 것은 Let's act like what we are doing 이거였어요. 밑에 보면 we've done this before. 우리가 이거 해봤잖아. 이거는 오히려 저를 잘 들렸거든요. 근데 let's act like what we are doing. 우리가 원래 하던 것처럼 해. 우리가 원래 하던 것처럼 해. 이제 we've done this before. 우리 해봤잖아. 이렇게 얘기하면서 이제 팀원들을 격려하는 거죠.
done this before. I've done that before. 이거 해봤어. I've never done that before. 나 이거 안 해봤어. 이렇게 쓰는 표현한 거 되게 유용했던 거 기억하시죠? 여기서는 우리 해봤잖아. We've done this before. 그러면서 환자 이름을 불러주고 환자 붙이고 Don't worry about things. Everything is gonna be fine. 이렇게 얘기해주면서 내 그 카운트에 맞춰가 on my count 이러면서 1, 2, 3 하면서 이렇게 가는 거죠. 그러면서 여기에서 let's act like we got things to do. 이게 내가 뭐 등등등등등 이렇게 해요. 뭐 이렇게 들렸어요. 저는. 근데 이게 요거였어요. Let's act like we got things to do. 우리가 여지껏 해왔던 것 같이 행동하면 돼. 우리가 많이 했던 것 같이. 그런데 이게 뭐 act like, 뭐 we are things to do, 뭐 we got things to do, 뭐 이런 것들이 많이 들어봤나? 생각해보면 많이 들어보지 않았던 것 같아요, 저는. 이제 그래서 그냥 내가 못 들은 거지만 새로운 표현이다라고 그냥 생각을 하고 그 다음에 여기에서는 drop an NG를 많이 쓰죠. 여기서는 we need to drop an NG 그러면서 let's get chest x-ray. 그전 시간에 씬2에서 chest film 이렇게 얘기했잖아요. 여기서는 chest x-ray라 그때 많이 쓴다고 했었는데 chest x-ray and abdominal 이렇게 쓴 거고 그 다음에 make it portable. 이거 잘못 들으면 make affordable처럼 들려요. affordable. 실제로 AI를 돌렸을 때 affordable이라고 듣는 거야. 근데 make it portable이에요. make it portable. 그래서 맨 마지막에 씬에 보면 근데 portable 엑스레이 기계가 이렇게 들어가는 걸 볼 수 있어요. 디테일하게 아주 잘 맞췄더라고요. 그러면서 여기서 make it portable 이렇게 얘기했다는 거. 그래서 이번에는 제가 천천히 나가는 거를 들려드려 볼게요. 스크립을 보면서 다시 한번 비교해 보실게요. 자, 한번 들어볼게요. 느린 겁니다. What is it? EMTs are on their way in. They think it's a ruptured bowel. Pulse is 140, pressure 60 over 40. They're pumping him fluids. He's had 1,500 cc's. His abdomen's rigid, extremely tender. The guy says he was here today, something about thrombosis. All right, let's get a CBC, try to cross 6 units, let's drop an NG, call the OR, tell them to prep for an exploratory lab. Let's go, people, come on. All right, people, come on, let's go. Let's act like we know what we're doing. We've done this before. All right, Camacho, I got it. All right, clear, let's get in there close. Sunhurst, listen to me. Don't worry about a thing. Everything's going to be fine. All right, on my count, we've done it before. Here we go. 1, 2, 3. Let's go. Here we go. All right, clear. Let's move, people. Let's act like we got things to do. Here we go. All right, let's see. I need to drop an NG. Get a chest x-ray and abdominal. Make it affordable. Let's move. 어떠셨어요? 여기 we got the things to do 이게 저는 nothing to do라고 막 자꾸 들려가지고 되게 조금 애먹었어요. 여러분들이 이제 앞에 이제 씬 1, 2 하고 이제 요거 3까지 이렇게 쭉 이렇게 보시면서 아니면 이제 ER 한 편 정도만 다운 받으셔서 여러 개를 이렇게 다운 받으시면 그 다음 에피소드가 너무 궁금해가지고 이렇게 쭉 지나가게 되거든요. 자꾸 이제 자막 보고 싶고 이제 그러니까 그냥 한 편 정도만 꾸준히 들으시면 조금 이제 익숙해지실 수 있는 기회가 되는 것 같아요. 그 다음번에 이제는 ER 씬 말고 저희 동료 간호사가 인계해주는 이 영어 듣기도 굉장히 도움이 되더라고요. 제가 이걸 준비하면서 계속 들었잖아요. 그래서 제가 공부를 제일 많이 하는 것 같아요. 그래서 굉장히 그것도 좋다. 그래서 그거 해드리고 나머지 이제 ER 딕테이션도 계속 해드릴게요. 그러면 이제 저번에 풀어보지 못했던 거 너싱 컴peten스 테스트를 10문제 나머지 풀어드릴 건데 약간 이게 카디악 쪽으로 치중된 면이 없지 않아요. 근데 이제 특별히 이제 메르서지에서도 다른 거는 모르겠는데 카디악 파트에 있을 이제 그 카디악 파트에서 올라오는 환자들은 이런 부분을 알고 계시면 진짜 좋을 것 같다 이런 생각이 들어서 제가 일부러 이 문제를 선택하는 거였기 때문에 혹시라도 나 잘 모르는데 이러시는 분들은 계속 꾸준히 그냥 들어보시면서 이제 지나가시면 될 것 같고 이미 아시는 분들도 한 번씩 다시 리뷰하시는 마음으로 한 번 더 들어보시면 될 것 같아요. 그럼 제가 이제 컴peten스 테스트로 넘어가 볼게요. 자, 너싱 컴peten스 테스트 나머지 10문제 가볼게요. 이제 풀어주신 분을 보니까 되게 다 잘 맞추셨더라고요. 굉장히 열심히 하시는 분들은
정말 잘하시는 것 같아요. 그런 분들은 오시면 정말 이렇게 꾸준히 하셨던 게 켜켜이 쌓여서 오면 그래도 내가 생각했던 것보다 힘들다라고 느끼면서도 그게 분명히 빛을 발할 때가 있습니다. 열심히 하시는 분들 진짜 응원합니다. 11번 볼게요. A nurse Liza is assigned to care of a client who has returned to the nursing unit after nephrectomy. Nurse Liza's highest priority would be 그러니까 항상 어떤 게 primary 거는 그리고 이제 the priority 이런 거 되게 많이 하는 것 같아요. 여기는 네프로렉토미를 하기도 하고 그리고 어떨 땐 이제 뭐 거기에다 이렇게 관을 꽂는 경우도 되게 있더라고요. 이제 되게 종종 있어요. 널싱홈에 가서 봐도 있습니다. 네프로렉토미를 하시는 분들이. 그래서 이제 여기서는 네프로렉토미를 하고 나서 이 널스가 가장 먼저 중요하게 우선으로 해야 할 것은 무엇인가 이거죠. 여러 가지 생각을 할 수 있겠죠. 자, hourly urine output, 그다음 temperature, and able to turn side to side, able to sip clear liquid라고 되어 있어요. 그러면 뭘까요? 당연히 hourly urine output이죠. 이거를 한쪽 키드니를 떼어내고 나머지 키드니에서도 이제 make a urine 할 수 있느냐 이게 굉장히 큰 관건이잖아요. 그러니까 temperature는 인펙션의 소스가 될 수 있으니까 분명히 보기도 해야 되지만 priority니까 당연히 이제 A가 되는 거고요. 이제 able to turn side to side 이거는 네프로렉토미를 해서 좀 불편할 수 있지만 priority는 아니고 able to sip clear liquid 이거는 이제 뭐 스트로크 있는 페이션트나 이제 이런 환자들에서 swallowing에 문제가 있을 때 아주 priority로 갈 수도 있는 문제지만 이거는 지금은 아니에요. 그렇기 때문에 사실은 리널 펑션에 관한 걸 포커스를 맞추면 hourly urine output이 맞다 이렇게 보실 수 있고요. 12번은 사실은 years old라고 하려면 이렇게 대시를 달아줘야 돼요. 이렇게 대시를. 근데 이제 이거는 이제 명사끼리 만나면 원래 대시를 달아줘야 되는데 그렇게 안 할 거면 years old가 맞는데 그냥 이렇게 썼더라고요. 그래서 그렇게 써도 상관은 없습니다. 그래서 여기 보면 a 64-year-old male client with a long history of cardiovascular problem, including hypertension and angina, is to be scheduled for cardiac catheterization. During pre-cardiac catheterization teaching, nurses should inform the client that the primary purpose of procedure is 여기 또 primary purpose가 나왔어요. is cardiac catheterization은 cardiac cath라고 줄여서 얘기해요. cardiac cath. 그래서 뭐 catheterization 뭐 랩도 그냥 cath 랩이라고 표현해요. 이거를 언제 뭐 catheterization 이거를 하고 있겠어요. cath라고 이야기합니다. 그래서 이 환자는 cardiovascular problem이 있으면서 hypertension 있고 angina가 있는 환자라서 cath를 할 예정이에요. 그래서 이제 cardiac cath를 할 때 환자한테 이야기해 줄 때 이것의 primary purpose, 가장 중요한 목적이 무엇이냐 이렇게 얘기했을 때 to determine existence of CHD. CHD를 우리가 이야기할 때 congenital heart disease라 해서 원래는 이 표현을 선천성 heart disease인데 여기서 어울리지 않죠. 여기서 어울리지 않고 아니면 여기서는 congestion heart disease나 아니면은 그냥 coronary heart disease 이렇게. 그러니까 요걸로는 많이 사실 abbreviation을 안 쓰긴 하는데 여기서는 coronary heart disease 같아요. 그리고 to visualize disease process in the coronary arteries. 이게 캐스를 하면서 어디에 막혀 있는지를 찾아내면서 2베슬인지 3베슬인지 그리고 몇 퍼센트가 오클루전 되어 있는지 비주얼라이즈 시킬 수 있어요. 그래서 답은 B예요. 그리고 C에서 보면 obtain the heart chamber pressure. 이거 heart chamber pressure를 하는 거는 right atrium의 CVP 그다음에 우리가 그다음에 left ventricle의 펑션을 정하는 거는 이제 우리가 소환간지를 통해서 잴 수 있잖아요. 그래서 이거는 heart chamber pressure는 소환간지 캐서서를 넣었을 때 우리가 이제 각각의 프레셔를 얻을 수 있는 거고요. 그 다음에 measure oxygen contents of different heart chamber. different heart chamber의 이 옥시즌 컨텐트를 어떻게 얻었지? 저는 잘 모르겠어요. 이제 보통 이제 소환간지를 넣으면 믹스드 비너스를 통해서 얼마나 옥시저네이션이 되고 있느냐 이 정도로 볼 수 있어서 이것도 사실은 믹스드 비너스를 이제
했을 때 나오는 수치를 가지고 이야기할 수 있는 거고, 이제 카리아캐스의 프라이머리 퍼포즈는 이 어떠한 아테리의 정도가 어떤 질병을 가지고 있는지 비주얼라이즈 하는 거예요. 그래서 여기서의 답은 B가 됩니다. 자, 그리고 13번으로 넘어가 볼까요? 이것도 약간 캐스에 관한 얘기네요. During the first several hours after cardiac catheterization, it would be most essential for nurse Cherry to 어떤 걸까요? 그러니까 카리아 캐스를 하고 왔어요. 근데 카리아 캐스를 했을 때 액세스가 어디냐에 따라서 조금 많이 달라지기도 해요. Elevate client's bed at 45 degree. 이거는 만약에 이제 femoral로 했다면 그냥 저희는 groin이라고도 그냥 표현해요. 이 인귀너를 groin이라고 표현하잖아요. 근데 femoral로 하면 at least 4-hour lay flat이에요. 4시간은 무조건 lay flat 해야 돼요. at least. 그리고 이제 이 환자가 약간 블리딩이 그 전에 있어서 이제 매뉴얼로 눌렀다거나 아니면 이제 피모스탑을 가지고 있는 경우에는 longer than that. 그래서 이제 캐슬랩에서 인계를 줄 때 알려주죠. 몇 시까지 몇 시까지 lay flat 해야 돼 이렇게 알려줍니다. 그래서 elevate clients at bed at 45는 레디얼로 액세스를 가졌을 때 이제 할 수 있는 부분이에요. 그리고 instruct the client to cough and deep breathe every 2 hours. 이거는 이제 general anesthesia 했을 때 인투베이션을 했다거나 이랬을 경우에 이제 가능한 건데 이제 카리아캐스는 보통 1시간에서 뭐 1시간 반 요 정도 되는 것들은 그냥 그 세데이션, 수면 마취라고 하죠. 그런 걸 시켜가지고 하기 때문에 전신 마취까지 가는 경우 별로 없어요. 프로시저가 좀 길어지면서 이제 카리오제닉 샥이 와서 이제 벌룬 펌프를 달아야 할 때는 간혹 아예 인투베이션까지 하고 올라오는 경우가 있어요. 에어웨이 프로텍션까지. 근데 대부분의 카리아캐스 환자들은 중환자실에 오지 않는 환자들 되게 많아요. 그날로 당일 아웃페이션하고 그냥 가버리신 분들도 있어요. 앰뷸레이터 서저리에서. 그런 분들이기 때문에 그런 분들은 이제 뭐 이게 제너럴 아네스테지아가 아니기 때문에 그럴 필요가 없고 이제 C. frequently monitor client's apical pulse and the blood pressure. 이게 조금 더 이제 가능성이 있어 보이죠. 왜냐면 캐스를 하고 나면 갑자기 브라디카디아가 온다던가 막 그래서 이제 페이서를 달고 오는 경우도 있고 그 다음에 이 카리아 캐스를 하고 난 다음에 오히려 아르디미아가 생기는 경우가 있기 때문에 이제 에피칼 펄스 아니면은 뭐 에피칼 펄스를 체크를 하죠. 근데 이제 중환자실에서는 대부분 이제 모니터를 24시간 가지고 있기 때문에 이제 웨이브 폼이 보이기도 하니까 그걸로 딕테이션을 할 수 있는 부분들이 있어요. 그래서 여기서 답은 C고 뒤에 보면 monitor client's temperature every hour. 물론 이제 당연히 인베이시브한 프로시저였기 때문에 인펙션을 좀 봐야 된다 그럴 수 있겠지만 여기에서 가장 essential, most essential, the priority, 그다음에 뭐 primary purpose 뭐 이런 거 전부 다 어떤 게 문제에서 요구하는지를 먼저 보면 여기에서는 10번이 되게 되겠습니다. 14번 볼게요. 14번에서 Katie, who has undergone mitral valve replacement, suddenly experienced continuous bleeding from the surgical incision during post-operative period. Which of following pharmaceutical agents should nurse Aisha prepare to administer to Kate? 이렇게 얘기했어요. 이제 mitral valve replacement MVR을 하는 경우 되게 많아요. MVR을 이제 너무 이제 regurgitation이 많이 되니까 이 밸브 자체가 펑션을 제대로 하지 못해가지고 밸브 리플레이스먼트도 되게 많이 합니다. 그랬을 때 이제 서지컬 인시전 사이트에서 이제 인시전 사이트 이제 블리딩이 생기고 있대요. 그러면 이 널스 아이자는 어떤 거를 투약을 할 준비를 해야 되는가 이렇게 이야기를 하고 있는 거예요. administer 이거는 이 단어 자체를 투약하다 할 때 administer 이렇게 쓰거든요. administer medication to patient 이렇게 쓸 수도 있는데 참 입에 안 붙어요. 입에 안 붙어요. 정말 administer 그런 단어가 몇 개 나중에 이제 미국에 오시면 영어가 내가 잘못 처음부터 알았던 단어가 잘 안 고쳐지고 내가 처음부터 액센트가 익숙하지 않았던 거 진짜 잘 안 고쳐지고 안 되던 단어는 정말 의식적으로 열심히 해야 잘 되더라고요. 근데 안 되는 단어 중에 하나가 administer예요. 나랑 안 친한 것 같아. 이런 생각이에요. 저 느낌이. 그래서 여기 보면
MVR이 있고 이 환자가 대부분의 카디악 페이션트는 스롬보스나 아니면은 어떤 클라팅 프로블럼 막기 위해서 블러드 시너를 다 먹고 있어요. 그렇기 때문에 이 블러드 시너 이제 중에 이제 특별히 이제 헤파린 여기에서 말하는 건 이제 안티도트를 카운터 액트를 하는 어떤 거를 줄 것인가 이제 이런 얘기인데 여기 BCD 아무것도 카운터 액트가 아니에요. 딱 보면 알죠. 쿠마딘은 와파린이 블러드 시너를 줄 리가 없고 바이타민 C를 준다고 해서 블리딩이 멈출 리가 없고 근데 퀴니딘을 준다고 해서 이 사람의 이 블리딩이 멈출 리가 없겠죠. 당연히 프로타마인 설페이트 이게 헤파린의 카운터 액트 우리가 소위 말하면 안티도트잖아요. 그렇기 때문에 프로타민 설페이트 이거를 준비해야 한다. 이렇게 이야기할 수 있고요. 그리고 15번을 볼게요. 15번 In reducing the risk of endocarditis, the good dental care is an important measure. To promote good dental care in clients with mitral stenosis in teaching plan, should include proper use of 뭐를 사용하는데 적절한 티칭 플랜을 mitral stenosis가 있는 사람한테 줘야 이 구강의 건강을 증진시키면서 엔도카라이티스를 위험을 줄일 수 있는가 이 얘기를 하는 건데요. 엔도카라이티스는 이제 대부분 세균이 이제 안으로 이제 들어가서 베지테이션을 만들면서 이제 그 심내막에 염증을 생기는 거잖아요. 근데 이게 아주 highly involved 그 덴탈 그 하이진하고 되게 연결이 되어 있는데요. 특별히 심장이 조금 원래 그런 이제 안 좋으신 분들이 덴탈 케어를 받고 나서 덴탈 케어를 할 때 피도 많이 나고 이제 원래 입에 균이 많잖아요. 원래 입에 균이 많은데 피를 내면서 그 사이로 박테리아가 블러드로 인투하면서 그것들이 돌아다니면서 위크한 부분에 가서 인펙션을 일으킬 수 있어서 이 구강 안에 이제 이 덴탈 이 하이진이나 아니면 이런 것들이 엔도카라이티스하고 굉장히 연관이 높다고 되어 있어요. 그래서 이제 갈 때 이 교육까지 시켜야 되는 거예요. 그래서 이 교육의 목적은 어떻게 하면 깨끗이 하느냐 이것도 있지만 어떻게 하면 피가 나지 않게 너 잇몸을 잘 보호하면서 이제 오랄 하이진을 증진시킬 것이냐 이런 거죠. 그래서 여기에서 보면 덴탈 플로스 우리가 그 치실이나 아니면 일렉트릭 투스브러쉬 이거는 자기가 강도를 조절할 수 없잖아요. 되게 이것도 약간 이제 블리딩 리스크 이 잇몸의 블리딩 리스크를 조금 높일 수 있고 이리게이션 디바이스가 여기 있습니다. 무슨 이제 여기는 이제 우스갯소리로 이가 뭐 어디가 잠깐 뭐 이렇게 살짝 여기가 이렇게 부러져가지고 이멀전시로 치과에 24시간 치과에 갔는데 한 번 비짓에 13,000불이 나왔다고 얘기를 하더라고요. 이게 치과가 커버가 돼도 이제 한국도 뭐 크라운 같은 거 하면 60만 70만 원 하는데 여기도 저희들 보험은 이제 커버되면 그 정도 가격은 하는데 이멀전시로 가면 가격이 막 이렇게 되는 거야. 한 번 갔는데 13,000불이면 한국 돈으로 1,600만 원 정도 돼요. 그러다 보니까 이렇게 월그리나 CVS 이런 데 가면 OTC로 우리가 먹는 막 그런 뭐 아이부프로펜이나 이제 타이레놀만 있는 게 아니에요. 그래서 그런 데 가면 OTC로 어떤 것도 있냐면 이 치통을 줄일 수 있고 그다음에 이 치아에 조금 이렇게 떨어진 부분들이 커버가 될 수 있는 뭐 그런 것들도 막 팔아요. 그래서 개인이 이런 게 뭔가를 이제 병원에 가지 않고 대충 때울 수 있는 방법들을 쓸 수 있는 것들이 꽤 있거든요. 그래가지고 보면서 야 이런 거를 약국에서 팔아도 되나? 뭐 이런 생각이 들 만큼 정말 의료비 때문에 치과 못 가시는 현지인 사람들도 되게 많습니다. 그래서 이제 그런 걸 이제 보면 이리게이션 디바이스 치석 제거하는 기계예요. 그래서 워터픽이라 그래가지고 되게 센 워터로 이렇게 이 치아 사이를 이 이리게이션 디바이스를 굉장히 강하게 이렇게 주면 병원에서 치석 관리를 받는 것 같은 그런 게 되는 거예요. 그러면 이거는 병원에서 받아도 사실 아프잖아요. 치석 그리고 너무 딱딱해가지고 사실 이렇게 긁어내도 이제 되게 힘든데 이거를 이리게이션 디바이스를 집에 잘못하면 여기가 어떻게 될까? 잇몸이 완전히 그냥 블리딩이 그냥 엄청날 수 있겠죠. 그래서 정말 잘 사용하도록 하는 게 아니라 이거는 이리게이션 디바이스는 사용하지 못하도록 이제 권장하지 않아야 해요. 그래서 여기에서 가장
proper use of manual toothbrush를 잘 적절히 사용하도록 교육시키는 플랜을 이제 포함시켜야 된다. 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 자, 그 다음에 16번에 볼게요. 16번, 이제, among the following signs and symptoms, which would most likely be present in client with a mitral regurgitation. mitral regurgitation은 그런 거잖아요. 너무 이제 심장에서 이제 뿜어지려고 해도 이제, SVR, systemic vascular resistance가 너무 이제 높아요. 그렇게 해가지고도 그렇고, 아니면 어디에서든지 계속 이제 fluid overload가 있으면, 계속 이제 이제 fluid가 flow back 하면서, 이제 뭐 좌심실, 좌심방, 그 다음에 폐에도 물이 차고, 그 다음에 우심방, 우심실, 이런 식으로 해서 이제 페리페럴에도 물이 차고, 이런 식으로 자꾸 fluid가 backflow 하면서 계속 차게 돼요. 그러면서 이게 계속 플루이드가 많은 채로 이제 적절히 펑션을 하지 못하니까 이 밸브들이 제대로 작동을 하지 못하게 되고 자꾸만 리거지테이션이 자꾸 역류를 하는 거야. 제대로 안 닫히니까 딱 닫혔을 때 혈액이 들어오면 안 되는데 닫혔는데 살짝 열리면서 이제 혈액이 다시 거꾸로 들어가는 그런 일이 생기는 게 리거지테이션이에요. 역류하다는 뜻이 있어요. 닫히면 안 들어야 되는데 닫혔는데 다시 심장 펑션이 안 좋고 플루이드 오버로드가 있어서 다시 백플로우 하는 게 리거지테이션이에요. 그러니 이런 게 있으면 전체적으로 내 하트의 펑션은 떨어지면서 렁에 물이 차고 있구나 이렇게 생각할 수 있어요. 그래서 이랬을 때 most likely be present 제일 가장 흔하게 볼 수 있는 증상은 무엇일까요? 이렇게 얘기했어요. 그러면 altered level consciousness 이건 altered mental status 이거랑 비슷하죠. 멘탈 체인지가 오는 거야. 멘탈 체인지가 올 정도로 심장이 가고 있으면 브레인이 가고 있다는 소리인데 그 정도까지 막 급격하게 가지 않고 이제 여기까지 가시려면 너무 이제 옥시제네이션이 되지 않아서 하이폭식 데미지가 올 때 그렇게 가실 수 있지만 이건 조금 더 오래 걸립니다. 그 다음에 exceptional dyspnea 이게 움직일 때 그리고 이제 움직일 때 생기는 dyspnea 이거가 맞죠? 이제 아니면 이제 점점점 나빠지는 이제 dyspnea가 점점점 나빠지고 그 다음에 그냥 가만히 있어도 short breath가 생기고 이런 게 이제 이런 그 cardiac problem이 있어서 fluid overload가 돼서 이제 fluid가 backflow 됐을 때 많이 생기는 증상이죠. 그래서 정답은 B입니다. 그리고 세 번째, increase creatinine phosphokinase concentration. 이 효소는 카디악 효소는 올라갈 수도 있지만 흔하게 보이는 증상은 아니에요. 그러니까 여기서 가장 most likely 볼 수 있는 sign과 symptom은 이게 당연히 렁에 관한 거야. 물이 차니까. 그래서 B가 되는 거고 chest pain 있을 수 있습니다만 여기서 이제 리거지테이션이 있으면 벌써 심장 기능이 약해지면서 물이 차고 있을 수 있다는 거기 때문에 여기서 답은 B가 됩니다. 17번 크리스 나왔네요. 우리 간호사 크리스도 있는데 그죠? Chris with a history of a chronic infection of a urinary system, complaint of urinary frequency and burning sensation. 크리스가 이제 chronic infection, urinary system에 chronic infection이 있어서 이제 빈뇨, urinary frequency가 빈뇨예요. 그리고 burning sensation, 우리가 자결감이라는 소변 볼 때 찌릿찌릿한 그 느낌이 자결감이에요. 그게 있는데 to figure out whether the current problem is a renal origin, the nurse should assess whether the client has discomfort or pain in the 어디에 지금 이제 어디에 이 리널 오리진의 문제가 현재 어디에 있는지 없는지 알아보기 위해서 널스는 어디를 어세스해야 되냐는 거예요. 응? 어디가 아픈지 안 아픈지를 어세스 할 수 있냐 없냐는 거예요. 근데 이제 유리너리 미투스는 유리너리 유레스라 요도 이거를 요도를 유리너리 미투스라고도 표현을 하는 걸 저도 이번에 알았어요. 근데 요도를 어떻게 어세스 하나요? 요도가 건강하십니까? 하고 어떻게 캐서서를 넣을 수 있는 것도 아니잖아요. 그러니까 이거는 조금 그렇고 pain in the labium 이거는 여자들한테만 해당하는 거기도 한데 라비움에 페인이 있다고 해서 이게 리날 오리진이라고 말할 수 있습니까? 전혀 상관없는 거잖아요. 그렇지 않죠.
그 다음에 스프레포빅 에리아. 스프레포빅 에리아에 블레더 리텐션이 있는지 만져볼 수 있지만 이게 리날 오리진인가? 라고 말할 수 없죠. 그 블레더의 방광에 차는 건 블레더의 펑션의 문제일 수도 있으니까. 이제 D에 보면 right or left coast vertebral angle. coast vertebral angle 여기잖아요. 늑척추각. 한국말로 표현하면 그런 건가요? 늑척추각. 이거를 이렇게 두드려가지고 아프면 키드니나 아니면은 그 우리가 신우신염이라고 부르는 그런 염증이나 아니면은 그런 이제 이곳에 문제가 있을 때 두드렸을 때 여기에 페인이 있거나 아니면 불편감이 있습니다. 그래서 리날 오리진인지 물어볼 때 그 다음에 여기서 코스트로버테브라 앵글 여기가 불편하고 아프면 그렇게 이제 리날 오리진을 어세스할 수 있다. 그래서 여기서는 D고요. 18번에 보면 Nurse Perry evaluating the renal function of a male client. After documenting urine volume and characteristic, Nurse Perry assessed which sign as the best indicator of renal function. 여기도 renal function이 나왔어요. 사실 renal function을 찾으려면 뭐 creatine이나 이제 GFR이나 뭐 이런 거를 이야기할 수도 있겠지만 여기서는 이미 널스가 볼륨하고 캐릭터리스틱을 이미 다큐멘팅을 한 상태예요. 그런 상태에서 리날 펑션이 좋은가 안 좋은가를 무얼로 이야기할 수 있네요. 조금 헷갈리실 수 있어요. A. blood pressure, B. consciousness, 의식, 그 다음에 C. distension of the bladder, 블레드가 빵빵한가 안 빵빵한가, 그 pulse rate. 어떤 게 리날 펑션하고 가장 이거를 evaluating 하는데 알맞을 것인가 라고 이야기할 때 B는 당연히 아닐 거고 D도 아닌 것 같아. 근데 distension of the bladder 이거와 리날 펑션을 이거를 하는데 관련이 있을까요? 아까 17번에서도 그랬잖아요. 근데 여기에서 블러드 프레셔하고 리날 펑션의 관계를 조금 이해를 하시면 C보다는 A가 맞겠구나라고 감을 잡으실 수 있어요. 왜냐면 물론 이제 특별히 이거는 이 전체적인 거에서 그런데 카디악 아웃풋이 떨어지면서 전체적으로 펄퓨전이 떨어지고 이제 그거에 대한 사인으로 유린 아웃풋이 줄어들면서 이제 블러드 프레셔가 떨어지는 게 연관이 되는데 왜 그러냐면 이제 몸에서 적절히 펌핑해서 나갈 이 펄퓨전이 떨어지게 되면 말초에 있는 올간부터 이스케믹이 오게 되죠. 근데 브레인부터 죽이진 않잖아요. 소변을 못 보는 게 낫지 브레인이 가서 하이폭식에 빠지는 것보다 나으니까 당연히 이제 메인 올간 말고 마이너 올간으로 이제 혈액을 덜 보내게 되기 때문에 가장 제일 먼저 타격을 받는 그게 리날이죠. 그래서 카디악 페이션트들이 블러드 프레셔가 안 좋으면서 블러드 프레셔는 약간 디펜즈예요. 근데 푸르모니얼 하이퍼텐션이 있을 수도 있으니까. 근데 유린 아웃풋이 떨어진다는 건 펄퓨전이 떨어지면서 이제 그쪽으로 리날로 가는 펄퓨전이 떨어지면서 펑션이 떨어지는 거예요. 이스케믹하게. 그래서 여기에서는 블러드 프레셔가 여기에는 환자가 카디악 푸르모니얼 하이퍼텐션을 가지고 있단 말이 없기 때문에 블러드 프레셔가 낮으면 당연히 펄퓨전이 낮아서 리날이 어큐트한 키드니 인저리를 입을 수 있어요. AKI. 그래서 여기에서 답은 블러드 프레셔예요. 리날 펑션을 유지할 만큼의 블러드 프레셔의 펄퓨전이 가야 해요. 그렇기 때문에 이거를 여기에서 다른 코멘트가 없다면 블러드 프레셔가 적절하게 유지가 돼야만이 리날 펑션이 잘 유지가 되고 있구나. 이렇게 연결지어서 생각하실 수 있습니다. 그래서 답은 A가 되겠습니다. 19번 넘어가 볼게요. 19번에서는 뉴롤로지 문제가 한 문제 나왔어요. 그래서 이렇게 생각을 했는데 나중에 뉴럴로지 문제들은 약물하고 관련된 문제들이 좀 있어요. 항정간제 우리가 말하는 안티에필lep시, 안티시저 메디케이션에 관련된 문제들 그런 문제들이 조금 나옵니다. 뉴럴로지. 그리고 뉴럴로지에서는 또한 이제 이제 CN 이 뇌신경하고 관련된 문제들이 조금 나오기도 하고요. 그리고 이제 환자들 이제 멘탈 스테이루스 체크하는 거, 그 다음에 GCS 스코어 체크하는 거, 이런 것들도 이제 가끔 컴페턴스 테스트에 나오기도 합니다. 전반적으로. 여기에 이제 19번 일단 먼저 볼게요. John suddenly experienced a seizure.
Nurse Gina noticed that John exhibited uncontrollable jerking movement. jerking movement은 뭐냐면 이렇게 하는 거예요. jerking. 막 흔들리는 듯한 무브먼트, jerking movement예요. Nurse Gina documented that John experienced which type of seizure. 어떤 type of seizure인가? 우리 막 general tonic seizure 되게 많이 들었는데 이렇게만 물어보면 도대체 뭘 말하는지 잘 모르겠다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 저도 이게 되게 헷갈렸습니다. 그렇죠. 그래서 열심히 적어왔습니다. 저도 공부를 하고 이거를 문제를 풀었죠. 그래서 여기서 보면 우리가 토닉 많이 들은 것 같은데 토닉 시저라고 하는 거는 긴장성, 강직성 이제 시저라고 해요. 그래서 이거는 10초에서 1분 간격으로 완전히 강직돼서 그대로 그냥 이대로 쓰러지는 거예요. 그리고 그 상태로 강직된 채로 계속 가만히 있는 거예요. 근데 여기에서 클로닉은 뭐냐면 그러면서 뻣뻣해지지 않고 그냥 이렇게 축 간대성으로 늘어지는 그런 게 클로닉 시저고 앱센스 시저는 자 끊겨요. 사람이 말하다가 잠깐 포즈가 되는 거야. 에센스 소발작이라고 이야기하는 거죠. 그래서 여기서 jerking movement는 이거는 myoclonic seizure, jerking movement는 이제 이거를 빠르고 반복적으로 하는 myoclonic 시저는 짧고 반복적으로 하는 jerking movement를 아주 특징적으로 하는 시저입니다. 그래서 여기에서는 강직성 아니고 그다음에 간대성 아니고 그다음에 소발작 아니고 그래서 myoclonic 이 myoclonic jerking movement 이게 맞게 되겠습니다. C입니다. 20번에서는 smoking cessation is a critical strategy for the client with the Buerger disease. Nurse Jasmine anticipates the May client will go home with a prescription for which medication? 이렇게 적었어요. 이건 너무 쉽죠? 스모킹 세세이션을 하고 있으면 당연히 니코틴을 붙여서 보내야 됩니다. 이게 이 나라에서는 스모킹뿐만 아니라 굉장히 많은 약물과 그 다음에 드럭 정말 이 중독된 사람이 너무 많아요. 그리고 알코올 중독도 그냥 하루에 소주 몇 병 먹었으니까 보드카를 한 병씩 며칠을 먹었다, 몇 주를 먹었다, 이런 식으로 와요. 이게 등치가 커서 그런지, 술을 먹는 양도 어마무시해요. 그래가지고 여기는 담배, 그 다음에 술, 그 다음에 마리화나, 그 다음에 여러 가지 다른 약물들, 그리고 여러 가지 약물 섞어가지고 만드는 쓰레기 같은 약물들, 이런 거에 중독된 사람들 되게 많고, 심지어 병원 안에서까지 이 스모킹 껌을 갖고 와서 열심히 씹으시면서 자기 심장의 QTC 레벨을 딜레이 시키면서 브라디카디에 빠지는 분들도 저희도 봤어요. 얼마 전에. 제가 봤던 환자였는데. 정말 놀라운 일들이 참 많습니다. 병동에. 그래서 정말 인종도 다양하고 사람도 다양하고 그들의 문화도 너무 다양하기 때문에 어떨 때는 되게 이해하기 어려울 때도 있어요. 정말로 너무 다양해서. 그래서 이제 그런 부분들 때문에 여기에서는 이런 스모킹 세세이션이나 그 다음에 이제 드럭, 이제 약물 중독에 대한 치료들도 병원에서 해주려고는 하지만 나가자마자 또 어디로 갑니까? 약 사러 가고 나가자마자 술 사러 가고 막 그럽니다. 여기서 니코틴을 가지는 게 맞고요. 파라세타몰은 아세타아미노펜의 전고 물질이죠. 그래서 아세타아미노펜은 IV를 줄 때 파라세타몰로 주는 게 성분명이 파라세타몰로 된 걸로 주기도 하죠. 이렇게 아세타아미노펜이랑 안 써 있고, 그 다음에 아이부프로펜 우리 그 NSAIDs 말하는 거고요. 그 다음에 나이트로글리세린 이거 베이조다일레이터 이거 말하는 거죠. 베이조다일레이터 제가 이 발음 때문에 왜냐면 제가 이렇게 처음에 이제 이 간호를 배울 때 그때 베이조를 그냥 바소는 괜찮아. 근데 다일레이트를 배울 때 딜라테이터 이런 식으로 배운 거예요. 그러니까 그 다음에 베이조 다일레이터라고 얘기하고 베이조 다일레이트 그 다음에 동사로 다일레이트라고 그랬는데 자꾸 옛날 그 딜레이 이게 자꾸만 생각나는 거야. 그래서 정말 습관이 무섭구나 이런 생각을 했어요. 그래서 여러분들도 어떤 특별하게 안 되는 단어가 분명 있으실 거고 그 다음에 내가 여지껏 잘못된 이제 버릇으로 해오는 게 있으실 거예요.
그런 부분들은 진짜 꾸준히 계속 들으셔야 되는 것 같아요. 저는 그래서 요즘에 계속 베이스 다이어레이터를 계속 듣고 있습니다. 베이스 다이어레이터를 계속 듣고 있고, 그리고 이제 다음번에 이제 그 인계 때 이제 저희 간호사가 정말 열심히, 라지라는 간호사가 진짜 열심히 녹화해 준 게 있어가지고, CVVHD랑 수환까지 부분을 여러분이랑 같이 할 수 있을지는 잘 모르겠어요. 그냥 듣기 평가한다 생각하시고 하실 수는 있겠는데, 그 다음번에는 그런 거를 좀 인계 부분에 대해서 다뤄드리면서, 현지 간호사의 목소리로 한번 그걸로 이제 듣기 평가하면서 들어보도록 하겠습니다. 오늘 20번까지 하고요. 그거 현지 간호사 거 끝내고 약물 계산할게요. 그러면 오늘도 여러분들 좋은 주말 되시고 화창한 주말 되시기 바랄게요. 저는 곧 다시 만나 뵙겠습니다.